إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا هذه النية كلنا صالحة ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سلاما طيبا مباركا. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل عليه. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian renungan kita di bawah naungan Al-Quran bersama Suratul Saff. Dimulai dari firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi. Salah. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
وصيغة التعبير بما فيها من فصل ووصل واستفهام وجواب وتقديم وتأخير صيغة ظاهرة فيها القصد إلى إقرار هذا الحثاف في القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية. يبدأ بالنداء باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، يليه الاستفهام الموحي، فالله سبحانه هو الذي يسألهم ويشوقهم إلى الجواب، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ومن ذا الذي لا يشتاق لأن ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة. وهنا تنتهي هذه الآية وتنفصل الجملتان للتشويق بانتظار الجواب المرموق، ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسماع، تؤمنون بالله ورسوله، وهم مؤمنون بالله ورسوله، وهم مؤمنون بالله ورسوله، فتشرق قلوبهم عند سماع شطر الجواب هذا المتحقق فيهم، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهو الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة. يجيء في هذا الأسلوب ويكرر هذا التكرار ويساق في هذا السياق، فقد علم الله أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التكرار وهذا التنويع وهذه الموحيات لتنهض بهذا التكليف الشاق الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض. ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد. ثم يفصل هذا الخير في آية تالية مستقلة، لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه ويقره في الحس ويمكن له، يغفر لكم ذنوبكم وهذه وحدها تكفي. فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه أو أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء أو يدخر في سبيلها شيئا؟ ولكن فضل الله ليست له حدود. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، وإنها لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة حين يفقد هذه الحياة كلها ثم يعوض عنها تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم. Kita ulangi lagi, wa innaha la arbahu tijaratin an yujahidal mu'minu fi hayatihi al-qasirah hatta hina yafqidu hadhihi al-hayata kullaha thumma yu'awwadu anha tilkal jannatu wa hadhihi al-masakinu fi na'imin muqim wa haqqan dhalikal fawzul 'azim. Wa ka'annama yantahi huna hisabu at-tijarati ar-rabihah wa innahu laribhun dakhmun ha'ilun an yu'tiya al-mu'minu ad-dunya wa yakhudhu al-akhirah. Falladhi yattajiru bid-dirham
fayaksibu asyrata, falladhi yattajiru bidirham fayaksibu asyratan yaghbituhu kullu man fis suq, fakaifa biman yattajiru fi ayyamin qalilatin ma'dudatin fi hadhihi al-ard wa mata'in mahdudin fi hadhihi al-hayati ad-dunya fayaksibu bihi khuludan la ya'lamu lahu nihayatan illa ma syaa Allah wa mata'an ghaira maqtu'in wa la mamnu'. Laqad tammatil mubaya'atu ala hadhihi as-safqati baina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu lailatal aqabah. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قال فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع ولا نقبل ولا نستقيل. قالوا ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل. قالوا ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل. ولكن فضل الله عظيم وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في هذه الأرض يناسب تركيبها البشري المحدود، وهو يستجيب لها فيبشرها بما قدره في علمه المكنون من إظهار هذا الدين في الأرض وتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الجيل. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا الله، الله الذي لا تنفد خزائنه والذي لا ممسك لرحمته، فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة، وفوقها فوق البيئة الرابحة والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب. فمن ذا الذي يدله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟ وهنا يئن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الإيماني للكون والحياة ويعيش بقلبه في هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر إلى الحياة بغير إيمان في حدودها الضيقة الصغيرة وفي مستوياتها الهابطة الواطية وفي اهتماماتها الهزيلة الزهيدة، هذا القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان، ولا يتردد لحظة واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع الرفيع في عالم الواقع، ليعيش فيه وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك، ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته، فهو ذاته أجر هذا الجهاد وما يسكبه في القلب من رضا وارتياح، ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إيمان ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان، فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد كائنا مصيره فيه ما يكون، ولكن الله سبحانه يعلم أن النفس تضعف وأن الاندفاع يهبط وأن الجهد وأن حب السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضا بالواقع الهابط. ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس ذلك الجهاد ويعالجها ذلك العلاج ويهتف لها بالموحيات والمؤثرات ذلك الهتاف المتكرر المتنوع
في شتى المناسبات ولا يكلها إلى مجرد الإيمان ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإيمان. فها هو ذا يختم السورة بنداء جديد يحمل طابعا جديدا وإغراء جديدا وموحيا جديدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والحواريون هم تلاميذ المسيح عليه السلام. قيل 12 الذين كانوا يلوذون به وينقطعون للتلقي عنه وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه. والآية هنا تهدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة فنسير نحن معها في ظلالها المقصودة إلى الغاية من سردها في هذا الموضع من غير السورة في هذا الموضع. والآية هنا تهدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة فنسير نحن معها في ظلالها المقصودة إلى الغاية من سردها في هذا الموضع من السورة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله. وهل أرفع من مكان يكون فيه العبد نصيرا؟ وهل أرفع من مكان يكون فيه العبد نصيرا؟ Ini apa namanya? وهل أرفع من مكان يكون فيه العبد نصيرا للرب نصيرا للرب. إلى هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم. وعيسى جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخير فما أجدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت. وهذه هي اللمسة الواضحة في أرض هذا الحوار في هذا السياق. وماذا كانت العاقبة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين: إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام هم المسيحيون إطلاقا من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات وقد أيدهم الله اليهود الذين لم يؤمنوا به أصلا كما حدث في التاريخ. وإما أن الذين آمنوا هم الذين أصروا على التوحيد في وجه المؤلهين لعيسى والمثلثين وسائر النحل التي انحرفت عن التوحيد. ومعنى أنهم أصبحوا ظاهرين أي بالحجة والبرهان، أو أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي أظهره الله بهذا الدين الأخير وجعل له الجولة الأخيرة في الأرض كما وقع في التاريخ. وهذا المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق. والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة التي أشرنا إليها، وهي استنهاض همة المؤمنين بالدين الأخير الأمناء على منهج الله في الأرض، ورثة العقيدة والرسالة الإلهية المختارين لهذه المهمة الكبرى، استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله
wan nasru fin nihayati li ansarillahi al-mu'minin. Innahal jawlatul akhiratu fis surah wal lamsatul akhiratu fis siyaq wa hiya dhatu launin wa dhatu ta'min yunasibani jawwas surati wa siyaqaha ma'a ma fiha min tajaddudin fil launi wa tanawwu'in fil madaq. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Apabila kita renungkan ayat-ayat yang tadi kita baca, kita menemukan di sini salah satu metode uslub dakwah yang Allah ajarkan kepada kita. Uslub ini dipergunakan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semangat berkorban di hati mereka. Membangkitkan semangat juang dengan janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka. Keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Meraih kemuliaan, kebahagiaan di alam syurganya dengan ampunan atas segala dosa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Uslub ini dalam Al-Balaghatul Arabiyah dikenal dengan nama uslub tashwiq atau al-uslubut tashwiqi. Itu uslub ya, yang membuat orang ketika mendengarkan apa yang ditawarkan mereka merindukan untuk menggapai meraih hal tersebut walaupun dengan mengorbankan harta mereka, jiwa mereka, keluarga mereka. Karena yang ditawarkan merupakan hal yang jauh lebih besar dari apa yang mereka persembahkan dan korbankan. Mereka mempersembahkan hidup mereka yang singkat dengan balasan yang kekal dan abadi. Mereka mempersembahkan harta mereka yang fana, hidup mereka yang singkat dengan janji-janji yang tak terhingga. Di samping janji yang Allah janjikan di hari akhirat, Allah juga menjanjikan bagi mereka kemenangan, kemuliaan dalam kehidupan dunia. Yang hidup menyaksikan apa yang Allah janjikan dalam kehidupan dunia. Yang mati dalam keadaan syahid, mereka terbebas dari beban belenggu kehidupan dunia yang membuat dirinya betul-betul terombang-ambing di tengah-tengah kegelisahan, spekulasi juga yang bisa mengancam keselamatannya. Mati dalam keadaan syahid, terbebas dari semua itu, mendapatkan janji keselamatan. Yang hidup maupun yang mati dalam keadaan syahid, hidup mereka tak sia-sia. Mereka hidup mulia, terhormat, dan mereka terbebas dari segala macam bentuk penjajahan karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ditujukan untuk orang yang beriman karena hanya mereka yang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan akan satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang maha pedih. Dengan sendirinya pertanyaan ini bagi orang yang beriman merupakan apa? Merupakan kabar gembira. Merupakan sesuatu yang mereka dambakan, mereka rindukan. Apalagi yang sebelumnya bergelimangan dosa, yang pernah menyembah berhala, yang pernah melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan bodoh. Ketika mendengarkan tawaran ini merupakan apa yang mereka dambakan. Maka dengan sendirinya, walaupun katakan kita tidak mendengarkan jawaban dari lisan mereka, tapi dari realita yang kita saksikan dalam kehidupan mereka bersama Rasul, ternyata orang-orang yang beriman menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penuh harap mereka menawarkan diri mereka
sebagaimana yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih janji Allah. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala mengajukan tawaran yang begitu menarik, Allah berikan jawabannya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman bukan hanya sekedar percaya, tapi iman yang membuat mereka betul-betul hidup, menyesuaikan hidup mereka sesuai dengan apa-apa yang mereka imani. Baik beriman kepada Allah, mereka tak ragu, yakin akan kebesaran keagungan Allah, kekuasaannya, untuk menepati janjinya. Dan Allah akan selalu betul-betul menemani mereka, melindungi mereka selagi mereka menepati janji mereka bersama Allah. Beriman kepada hari akhir, mereka tak ragu. Dan hal ini penting sekali bagi kita untuk betul-betul apa? Untuk meyakini janji-janji Allah di hari akhir. Karena kalau tidak, janji yang Allah tawarkan atau perdagangan yang Allah tawarkan tidak akan kita hargai sama sekali. Kita lebih menghargai kehidupan dunia. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalian beriman kepada Allah, beriman juga kepada hari akhir. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian maupun jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa yang kalian persembahkan merupakan kehidupan dunia yang fana dan singkat, yang penuh dengan berbagai macam cobaan dan liku-liku kehidupan yang tidak menyenangkan. Tapi yang kalian akan terima jauh lebih baik dan lebih mulia yang tak dapat kalian bandingkan dengan kehidupan dunia kalian. Dzalikum khairul lakum. Sesungguhnya perdagangan ini kalau kalian penuhi akan lebih baik hasilnya bagi kalian. In kuntum ta'lamun, bila kalian mengetahui hakikat dari perdagangan yang akan membawa keberuntungan bagi kalian. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Di mana dosa-dosa sebelumnya kalian tidak akan diperhitungkan. Yaghfir lakum dzunubakum. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang mengalir di sekelilingnya, di bawahnya beraneka macam sungai. Sungai susunya, madunya, khamar yang tidak memabukkan, air yang jernih, dengan pemandangan surgawi yang tak dapat kita bayangkan. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat kediaman yang indah permai. Fi jannati adnin, dzalikal fawzul azim, pada surga loka yang kekal. Dan itulah merupakan keberuntungan yang besar. Bukan harta benda, bukan kedudukan, bukan gelar, tapi di sanalah orang akan meraih keberuntungan yang sebenarnya. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha, di samping semua itu yang Allah janjikan di hari akhir, ada lagi yang kalian cintai, yang kalian dambakan. Nasrum minallah, kemenangan dari Allah menghadapi musuh kalian. Wa fathun qarib, dan juga fathun qarib. Di mana Mekah yang tadi dikuasai kaum musyrikin, kota-kota yang tadi dikuasai oleh orang-orang yang memerangi kalian, satu demi satu terbuka bagi kalian. Kalian memasukinya dan kalian mengubah kehidupan yang tadinya penuh dengan kejahiliahan, penuh dengan ketidakadilan, dalam suasana yang penuh dengan rahmat dan keadilan. Ini merupakan janji-janji yang Allah tawarkan kepada mereka melalui perdagangan yang Allah tawarkan. Dan inti dari perdagangan tersebut, beriman kepada Allah dan hari akhir, serta menjadikan hidup kalian sebagai arena jihad perjuangan di jalan Allah. Dan jihad ini bukan hanya terbatas jihad di medan perang. Karena jihad di medan perang pada saat diperlukan. Tapi pada masa-masa damai, di luar jihad di medan perang, kita akan berhadapan dengan tantangan yang berat. Yang jauh lebih berat dibandingkan jihad di medan perang. Kalau kita berhasil mengalahkan musuh, bukan berarti selesai. Tapi setelah itu akan ada jihad pada masa-masa damai menegakkan keadilan.
kemudian menyebarkan kebajikan, membela mereka orang-orang yang mazlum, kemudian menghukum orang-orang yang zalim, menjaga stabilitas kehidupan manusia di atas jalan Allah yang penuh dengan rahmat. Ini perjuangan yang panjang. Oleh karena itu setiap manusia atau setiap orang yang beriman, maka hidupnya bahagian dari jihad sesuai dengan potensinya. Ini yang dinamakan fardu kifayah. Seorang dokter berjihad di arena medis. Bagaimana dia melayani manusia. Begitu juga seorang katakan guru, dia berjihad di medannya. Di mana medan dia merupakan medan jihad dalam bidang pendidikan. Seorang ekonom, dia berjihad dalam bidang ekonomi. Seorang polisi berjihad dalam bidangnya. Seorang anggota TNI pun demikian. Begitu juga wakil rakyat. Jadi seluruh kehidupan mereka, kehidupan orang yang beriman adalah jihad di arena kehidupan ini. Tapi sayang, sungguh sayang, sebagian kaum muslimin beranggapan jihad hanya pada saat mereka berjihad di medan perang berhadapan dengan musuh. Itu pun ya, kita jumpai sebagian kaum muslimin ternyata berusaha untuk mengajukan alasan yang bermacam-macam untuk tidak terlibat dalam medan jihad tersebut. Sebagaimana yang kita saksikan ya, pada umat Islam yang hidup di negara Teluk atau Saudi Arabia dan lain-lainnya, mereka lebih cenderung untuk bersikap netral. Padahal mereka dituntut untuk bergabung bersama kaum muslimin. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman, sebagian mereka adalah wali sebagian yang lain. Lalu Allah tegaskan pada akhir suratul Anfal, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang kafir sebagian mereka adalah wali sebagian yang lain. Illa taf'alu, kalau kalian tidak bersikap sama seperti mereka, bersama kaum muslimin, sebagian kalian menjadi wali sebagian yang lain, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang amat dahsyat. Sebagaimana yang kita jumpai saat ini. Bagaimana umat Islam menghadapi fitnah yang besar yang mengancam iman mereka, agama mereka. Kehidupan mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka dari bidang sosialnya, bidang politiknya. Seperti yang kita jumpai pada saat ini negara-negara Arab. Sepintas negara merdeka, sebetulnya mereka merupakan boneka-boneka yang dikendalikan oleh Zionis. Tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kebebasan. Mereka hanya dapat mengatakan kepada mereka, sami'na wa ata'na. Jadi sikap netral adalah kebohongan. Yang jelas mereka berpihak kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka kalau tidak bertaubat, mereka akan dikumpulkan bersama sekutu-sekutu mereka. Kecuali mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita renungkan dalam ayat ini, kita temukan bahwa Allah dengan penuh rahmah dan kemurahan menawarkan kepada kita perdagangan dengan jaminan akan menyelamatkan kita dari azab Allah yang pedih, ampunan dosa, dan meraih kemuliaan di hari akhir nanti. Dan juga kemenangan dalam perjuangan kita. Ayat ini kalau kita bandingkan, kita hubungkan dengan ayat 111 dari surah At-Taubah. Kita akan temukan juga uslub tashwiq yang lain. Al-uslub tashwiqi yang lain. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli. Allah gunakan ishtara di sini. Ya, menggunakan kata kerja yang bernama fi'il madhi atau kata kerja dalam bentuk past tense, masa lampau, untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman seluruh hidup mereka telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minin, sungguh Allah telah membeli dari orang yang beriman anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka. Dengan imbalan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah berikan mereka imbalan syurga. Bukan hanya
janji-janji duniawi, sebagaimana yang dijanjikan Trump untuk para sekutunya, yang dijanjikan Amerika dan Zionis untuk para sekutunya membuat mereka senang. Tapi janji yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang beriman, membeli harta mereka dan jiwa mereka dengan imbalan syurga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, mereka membunuh musuh-musuh Allah yang zalim. Bukan sembarang orang, membunuh musuh-musuh Allah yang berbuat kezaliman dan melanggar hak-hak dan kehormatan manusia. Bukan hanya kehormatan kaum muslimin. Di saat mereka melakukan kejahatan, kezaliman bahkan terhadap orang di luar Islam, tidak boleh kita sebagai orang yang beriman berpangku tangan. Karena tujuan dari agama menegakkan kalimat Allah dan keadilan di atas muka bumi. Fayuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh wa yuqtalun. Mereka juga terbunuh di jalan Allah. Bukan terbunuh untuk melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar atau melakukan teror, tidak. Tapi mereka membunuh, yang mereka bunuh adalah orang-orang yang berbuat kezaliman, yang mengancam kehidupan manusia. Dan mereka juga terbunuh di jalan yang mulia tersebut. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Jadi yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Setelah itu Allah katakan apa? Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Perhatikan di sini Allah memberikan jaminan ketegasan. Wa'dan alaihi haqqan. Ini merupakan janji yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, wajibkan atas dirinya. Fit Taurah, termuat dalam kitab Taurah. Wal Injil, termuat dalam kitab Injil. Kemudian wal Quran, dan termuat juga dalam janji Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Bukankah tadi Allah sebutkan dalam surah apa? Dalam surah As-Saff kan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Lalu Allah mengajukan lagi pertanyaan untuk meyakinkan kita. Waman aufa bi ahdihi min Allah. Siapakah yang lebih tepat janjinya dari Allah? Kita terkadang mau berjanji dengan sungguh-sungguh mau menepati janjinya. Tapi kita terkadang lemah tak berdaya untuk menepati janjinya. Tapi kalau Allah, waman aufa bi ahdihi min, siapakah yang lebih tepat janjinya dari Allah? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Kita lihat ini merupakan kabar gembira yang tak terhingga. Bahagian dari uslub tashwiqi. Maka bergembiralah kalian. Sambutlah dengan penuh rasa gembira yang tak terhingga dengan perdagangan kalian yang kalian lakukan bersama Allah. Ini perdagangan bukan antara kita dengan manusia. Bagaimanapun kayanya tetap dia miskin, bagaimanapun kuatnya tetap dia lemah. Tapi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, bergembiralah kalian dengan janji, ya, dengan perdagangan yang kalian lakukan bersama Allah. Wadzalika huwal fawzul azim, itulah merupakan keberuntungan yang sebenarnya, bukan seperti keberuntungan dunia yang semu, yang sekarang kita senang, bisa kita beruntung, setelah itu kita bersedih, berduka dan kecewa. Kita diombang-ambingkan di antara angan-angan yang terkadang membuat kita bersemangat, terkadang membuat kita frustasi di saat menghadapi cobaan. Semua ini peringatan bagi kita. Dunia bukan tempat kita merasa aman. Beda dengan janji Allah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang Allah enggak mengatakan dzalikal fawzul azim, tapi dzalika huwa al fawzul azim. Itulah yang dinamakan kesuksesan, keberuntungan yang maha besar yang sebenarnya. Tidak cukup hanya sampai di sana. Allah sebutkan kriteria orang yang beriman, yang berjuang di jalan Allah, yang berdagang bersama Allah. Allah membeli jiwa mereka dan harta mereka. Kita lihat sifat-sifat mereka. At-taibun,
Itu mereka-mereka yang selalu bertobat. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tak ada satupun orang yang suci di antara kita. Pasti ada kesalahan, pasti ada dosa, pasti ada kelemahan, sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, apa yang Allah sebutkan di sini merupakan kabar gembira juga bagi kita. At-taibun itu mereka orang yang bertaubat. Artinya mereka juga pernah berdosa, pernah berbuat aniaya. Al-abidun yang selalu beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. At-taibun, al-abidun, al-hamidun. Itu mereka-mereka yang selalu memuji Allah. Mereka betul-betul selalu berbaik sangka terhadap Allah. Di saat mata memandang, telinga mendengar, begitu pula pikirannya berpikir, perasaannya bergetar, dia menyaksikan betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun. Kata as-saihun ini merupakan kata isim fa'il dari kata siyaha, saha yasihu. Saha yasihu fil ard, orang yang melakukan berjalan di muka bumi. Cuma bukan orang yang piknik ke sana kemari hanya untuk mencari kesenangan, tapi mereka-mereka yang piknik di atas muka bumi sambil meresapi kebesaran dan keagungan Allah. Huwallazi ja'alakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dia telah menjadikan bagi kalian bumi begitu mudah untuk dilalui. Kita lakukan perjalanan di atas permukaan bumi ini. Berjalanlah kalian di permukaannya. Makanlah dari rezeki Allah, tapi ingat, kepadanya kalian akan dikembalikan. Jadi siyaha di sini bahagian dari perjalanan untuk melakukan renungan. Termasuk berpuasa juga merupakan bahagian dari siyaha. Kenapa? Pada saat berpuasa, orang dipalingkan dari kebiasaan makannya, minumnya. Begitu pula bersenang-senangan dengan hawa nafsunya. Dia fokus perhatiannya untuk merenungkan nikmat-nikmat Allah. Jadi at-taibun, al-amidun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, kemudian ar-raki'un, as-sajidun. Mereka yang betul-betul selalu ruku di hadapan Allah, yang berarti ketundukan. As-sajidun, yang merendah di hadapan Allah, mereka dalam hajat mereka, kebutuhan mereka selalu berharap kepada Allah. Juga berlindung kepadanya dengan penuh kerendahan, dan mereka tidak sujud di hadapan selain Allah. Baik itu orang-orang yang dapat kedudukan tinggi di muka bumi, yang kaya raya, yang diberikan ilmu kelebihan, tidak pernah mereka bersikap sombong dan angkuh. Mereka ruku dengan ketundukan kepada Allah, sujud dengan penuh kerendahan, kehinaan di hadapannya. Tapi mereka mulia di hadapan sesama manusia. Ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf. Aktivitas mereka selalu mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Orang yang mengajak kepada perbuatan baik, perbuatan yang bajik, pasti orang yang dicintai. Kemudian wanahuna 'anil munkar. Bukan hanya aktif dalam mengajak orang berbuat yang ma'ruf, tapi mereka juga aktif dalam mengingatkan manusia untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkar. Lalu penutupnya wal hafizuna li hududillah, dan mereka yang menjaga hududullah, bukan orang yang melanggar batasan-batasan yang telah digariskan, dibatasi oleh Allah, tapi mereka orang yang menjaga hududullah. Bukan menghabiskan waktu dalam pembicaraan-pembicaraan dan perdebatan fikih yang tidak pernah sama sekali dibahas dalam Al-Quran, dibahas oleh Nabi dalam sunnahnya, tapi kita justru membesar-besarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana ulama-ulama Saudi tidak berkotek di hadapan kemaksiatan yang berlangsung di Riyadh dalam musim riyadhi. Mereka mengundang artis-artis Hollywood bernyanyi dengan pakaian tidak senonoh. Di belakangnya berlatar belakangkan Ka'bah. Kemudian di Al-Ula, tempat di mana Allah membinasakan kaum Tsamud, mereka adakan pesta-pesta pora yang hina-dina. Bahkan di Madinah, di kota suci maupun di kota Mekah, mereka juga mengadakan acara-acara yang hina-dina.
Apakah terdengar dari mulut mereka ingkar? Tapi mereka mengingkari orang yang apa? Mengingkari orang yang membaca Yasin malam Jumat. Mereka mengingkari orang-orang yang berdoa di bulan Sya'ban. Mereka mengingkari orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Mereka mengingkari juga ya orang-orang yang dalam doanya mengatakan Allahumma innaka afuwun karim dengan tambahan karim. Mereka bilang ini merupakan bid'ah. Padahal kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan yang melanggar hududullah mereka biarkan. Ini jelas-jelasan mereka ini antek Zionis. Kemudian mereka menyerang sesama kaum muslimin, bekerja sama bersama kaum Zionis. Untuk apa? Untuk menimbulkan fitnah di antara umat Islam, untuk memadamkan semangat berjuang, lalu sibuk dengan jihad sunnah. Jihad sunnah itu bagaimana kita melakukan ba'diyah, qabliyah dalam sholat. Tidak perlu kita berjuang berperang. Karena kita tidak wajib untuk membela saudara kita di Palestina. Orang Palestina seharusnya mereka hijrah karena berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Apakah ini sesuai dengan Rasul dan sunnah-sunnahnya? Jadi mereka mengatasnamakan sunnah Rasul buhtanan wazura dengan penuh kebohongan. Begitu juga orang-orang Syiah yang mengatasnamakan keluarga Rasul, tapi mereka hidup menyebarkan fitnah kerusakan di muka bumi seperti yang dilakukan Syiah London, Syiah Shirazi yang menyebarkan fitnah, perpecahan, bahkan cenderung bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Tidak ada bedanya antara kelompok-kelompok Ahlus Sunnah yang berkhianat maupun kelompok Syiah yang berkhianat. Tapi yang kita hormati, kita hargai orang-orang yang berjuang di jalan Allah atas nama Islam, mengajak umat untuk bersatu di jalan Allah, menegakkan keadilan, menjaga mulut mereka dengan penuh adab dan kesantunan. Tujuan mereka Allah, harapan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita renungkan ayat ini dalam surat As-Saff dan kita kaitkan dengan surah At-Taubah yang berhubungan dengan erat, Allah tawarkan kepada kita perdagangan yang tak terhingga. Allah jelaskan hidup kalian sebagaimana yang dikehendaki Allah adalah jihad. Jihad di sini bukan hanya di medan perang, tapi di seluruh arena kehidupan. Jangan kalian biarkan diri kalian pasif, tapi hendaklah kalian menjadi orang-orang yang kalau berdosa bertaubat. Beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Memuji Allah, begitu juga melakukan perjalanan di atas muka bumi. Merenungkan kebesaran keagungan Allah. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menjaga hududullah. Setelah itu wabasyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira ini untuk orang yang beriman. Yang memberikan kabar gembira Allah. Rasul menyampaikan kabar gembira. Nah mari bersama-sama kita sampaikan kabar gembira ini kepada seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan di antara mereka banyak yang akan menyambut. Jadi tidak perlu kita ribut dalam persoalan tetek bengek yang tidak berarti, yang membuat kita sesak, saling membenci, atau bermusuh-musuhan. Kita sebarkan pesan-pesan Allah tadi. Karena tujuan Islam tidak lebih dari dua hal. Beribadah kepada Allah dan berbuat kebajikan serta menjaganya. Sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi kalau Allah berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ihsan di sini dengan sendirinya sebagaimana diterjemahkan oleh Allah dan dijelaskan, itu berbuat baik pada orang tua kita dulu, kedua orang tua kita, lalu kerabat-kerabat kita, lalu baru kita berbuat baik keluar. Jadi kalau kita amalkan hal ini, kita nggak perlu untuk membaca ratusan ribu buku. Seperti sekarang perpustakaan penuh dengan buku-buku ya, yang berbicara mengenai Islam. Tapi kebanyakannya sebetulnya hanya merupakan apa? Merupakan perdebatan, pertentangan yang memalingkan kita dari tujuan Islam yang sebenarnya.
Jadi kita lihat bersama-sama di sini bagaimana Allah menggunakan uslub tashwiqi. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW ketika ada dua orang berselisih. Di mana seorang kebetulan memiliki sebuah pohon. Menjadi pertentangan di antara dua orang. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang mau membeli pohon ini? Untuk diberikan kepada fulan. Walahul jannah, dan baginya syurga. Seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah. Langsung langsung orang tersebut membeli pohon kurma tersebut, diberikan kepada saudaranya. Pada tadinya Rasulullah tawarkan, mau nggak kamu memberikan pohon ini bagi saudara kamu, bagi kamu surga? Dia nggak mau. Ketika ditawar kepada sahabat Nabi, langsung dia mengatakan, saya mau ya Rasulullah. Jaminan surga. Masa dapat dibandingkan dengan sebuah pohon kurma? Artinya bagaimana Rasul untuk menyelesaikan perselisihan di antara dua orang menggunakan uslub tashwiqi, dan yakin yang Rasulullah sampaikan ini bukan hanya untuk Rasul, tapi juga kita sebetulnya dengan memberikan tawaran semacam ini, walaupun surga bukan di tangan kita, tapi orang yang bertoleransi, orang yang berkorban di jalan Allah, itu yang dituju. Itu yang dituju. Asal betul-betul dia beriman, tidak mempersekutukan Allah. Kemudian dia tampil untuk menyelesaikan di antara dua orang yang berselisih. Melalui harta yang diberikan, yakin dia akan masuk surga. Dengan syarat dia beribadah pada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan tidak berbuat kezaliman. Ini bimbingan yang amat indah. Begitu juga yang kita dengar dari kesepakatan di antara kaum Ansar yang dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah al-Ansari, yang mati syahid dalam peperangan Mu'tah bersama Ja'far bin Abi Thalib, bersama Zaid bin Harithah. Tiga orang ini merupakan tiga orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Abdullah bin Rawahah datang kepada Rasulullah mengatakan, Ishtarit li rabbika wa li nafsika ma syi'ta. Ajukan syarat, ajukan syarat untuk Tuhanmu dan untuk diri kamu, apa yang kamu kehendaki. Rasulullah mengatakan, ashtaritu li rabbi an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Saya mengajukan syarat bagi Tuhanku, kalian sembah Allah dan tidak persekutukan Allah dengan sesuatu. Wa ashtaritu li nafsi, dan saya mengajukan syarat kepada kalian untuk diri saya, an tamna'uni mimma tamna'una bihi anfusakum wa amwalakum. Kalian lindungi saya dalam menyampaikan dakwah ini sebagaimana kalian melindungi diri kalian dan harta benda kalian. Ibnu Rawahah sebelum menjawab, dia mengatakan, qala fama lana in fa'alna dzalik. Lalu apa bagian kami kalau kami melakukan hal tersebut? Dijawab, al-jannah. Rasulullah mengatakan, bagi kalian syurga. Langsung Ibnu Rawahah mengatakan, rabihal bai', sungguh perdagangan yang menguntungkan. La nuqil wa la nastaqil. Kami tidak minta diubah dan kami tidak akan pernah mengajukan untuk berubah. Kami tidak akan berubah dan tidak akan mengajukan untuk dirubah. Jadi mereka betul-betul apa? Menyadari bahwa yang ditawarkan lebih mulia daripada apa yang mereka berikan. Begitu juga saudara-saudara kita di Iran. Orang beranggapan bahwa Iran dengan serangan yang begitu gencar pasti akan kocar-kacir, bahkan rakyatnya akan menentang para pemimpin mereka. Itu yang dipikir oleh Trump. Al-Majnun, la'natullahi alaih. Begitu juga Netanyahu. Netanyahu mengatakan, kalau kamu bunuh pemimpin Iran dan tokoh-tokoh utamanya, Iran sekejap akan bubar. Mereka tidak sadar bahwa pemimpin di atas hanya sebagai figur apa? Ikutan tauladan. Tapi jiwa rakyatnya memang sudah siap untuk mempersembahkan diri mereka untuk Allah. Mereka berjuang 45 tahun dalam blokade, dalam boikot, mempersiapkan saat tersebut. Coba kalau Iran melakukan serangan lebih awal, dikatakan sebagai mu'tadi. Ketika Netanyahu melakukan serangan, dan Trump yang bodoh diperdayakan oleh Netanyahu, ternyata bukan keuntungan yang diterima, malah ancaman buat dirinya, ancaman buat bangsanya, buat negaranya. Bahkan Trump di negerinya pun sekarang sedang digoyang. Trump mengajukan permohonan untuk gencatan senjata. Iran mengatakan, kalian memulai perang tapi kami yang menentukan saat akhirnya. Sekarang Amerika atau Trump di ujung tanduk, bahkan di tengah-tengah rakyatnya.
Dan ini bisa menjadi ancaman buat Amerika. Kehilangan pengaruhnya, kehormatannya di hadapan para sekutunya yang berlepas tangan untuk memberikan dukungan kepadanya. Sedangkan Netanyahu dilaknat, dikutuk oleh rakyatnya. Karena apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Tel Aviv, Haifa, dan kota-kota besar di Israel mengalami kehancuran keruntuhan. Sampai rakyatnya mengatakan, please stop, tolong hentikan. You win, we lose, kalian menang. Dan apa? Kami kalah. Mereka beranggapan ini soal kalah menang. Mereka tidak sadar bahwa Iran berjuang bukan untuk kalah menang, tapi berjuang untuk menegakkan keadilan. Untuk membela kehormatan kaum muslimin, walaupun taruhannya, mereka mempersembahkan para pemimpin mereka. Yang menarik kalau kita dengar kisah-kisah para syuhada yang mati, di antaranya Ali Radijani, bukan tokoh ulama. Dia merupakan menantu dari Syahid Murtadha Mutahhari. Dia bersama anaknya Murtadha meninggal dunia. Sang istri mengatakan pada masa hidupnya, saya kalau suami saya Ali Radijani tidak kembali ke rumah, saya merasa betul-betul kerepotan di rumah. Kenapa? Karena Ali Radijani, ya, di samping dia seorang pejabat, di rumah dia mencuci piring, membersihkan rumah, ya, hidup sederhana, bahkan tidak menerima gaji dari parlemen tempat dia kerja. Malah dia bersembahkan hartanya. Dia mengatakan, selama ini saya merasa berhutang kepada negeri, kepada rakyat Iran. Sedangkan mebelnya sudah puluhan tahun tidak pernah diganti, bukan karena tak mampu. Dia berasal dari keluarga kaya, bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa tidak perlu dia mengganti mebel tersebut. Sedangkan apa yang dapatkan dipersembahkan untuk perjuangan di jalan Allah Ta'ala. Orang yang menjaga sholatnya, orang yang penuh kesederhanaan, sampai orang memperhatikan jasnya pun bukan jas yang mewah dan berganti-ganti. Ini pelajaran buat kita. Dan kita harus ingatkan kepada ikhwan dari kalangan Syiah. Jangan sekali-kali karena mereka yang berjuang di jalan Allah, kalian merasa bangga dengan pekerjaan yang kalian tidak lakukan. Kemenangan mereka karena dukungan dari Allah. Nah, kalau kita ingin seperti mereka, ini bukan hanya terbatas pada orang Syiah. Pada semua kaum muslimin, jangan dibatasi oleh Syiah Sunnah. Yang mau mencontoh mereka akan mendapatkan kemuliaan seperti mereka. Jangan mengatakan, tuh lihat Syiah. Tidak. Islam dan Muslimun. Islam dan Muslimun. Jangan diklaim bahwa ini milik Syiah. Karena orang yang menamakan Ahlus Sunnah juga kebanyakan dari mereka tidak layak untuk menjadi Ahlus Sunnah. Begitu juga yang mengatakan kami Syiatu Ahlul Bait. Banyak dari mereka yang tidak layak menjadi Syiah Ahlul Bait. Oleh karena itu batasan kelompok ini harus dihilangkan. Yang ada Islam dan Muslimun. Nah, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Dalam perjuangan jangan menjadi ansor kelompok. Jangan menjadi ansor golongan, ansor madhab, ansor suku dan bangsa, tapi menjadi ansor Allah. Ini yang dilakukan oleh Isa ibnu Maryam bersama para pengikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kunu ansar Allah. Ini langsung perintah dari Allah. Jadilah kalian sebagai ansar-ansar Allah. Jangan ansar sunnah, ansar syiah, ansar syafi'i, maliki, atau ansar NU, atau ansar Muhammadiyah. Tapi kunu ansar Allah. Jadi kalian ansar-ansar Allah. Gara-gara yang ini pro Muhammadiyah sama ini pro NU, dalam isbat untuk menentukan saat Ramadan ribut. Berusaha untuk saling melecehkan. Padahal sesama saudara. Rupanya mereka ini baru sadar kalau mereka berhadapan dengan musuh yang menginjak-injak kehormatan mereka. Seharusnya terhadap saudara mereka, sebagaimana yang digambarkan Allah. Asyidda al-kufaru hama'u bainahum. Itu pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kunu ansarullah. Jangan mengatakan anak syi'i, anak sunni. Anak salafi, tapi kunu ansarullah. Jadi ansar-ansar Allah. Kama qala Isa bin Maryam alil hawariyin. Sebagaimana Isa berkata kepada para hawariyin, pengikutnya yang setia. Man ansari ilallah. Siapa yang menjadi ansarku? Ilallah, menuju Allah dalam memperjuangkan kalimat Allah. Dijawab oleh hawariyin, para pengikut yang setia. Nahnu ansarullah. Kami adalah ansar-ansar Allah. Kita tidak condong menerjemahkannya penolong Allah. Karena Allah gak butuh apa. Tapi maksudnya ansarullah itu ansar-ansar yang berjuang untuk
membela agama Allah, bukan membela kelompok, golongan, suku atau madhab. Jadi kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah, kami adalah ansar Allah. Kata Nasrani itu sebetulnya menggambarkan seorang yang membela agama Allah. Karena Nasrani merupakan masdar. Kemudian jamaknya ansar. Jadi ansar bukan jamak dari nasir. Sebetulnya kata Nasrani di tengah-tengah kaum Hawariyin ya, menggambarkan setiap orang dari mereka ini orang yang hidupnya untuk berjuang demi menegakkan kalimat Allah dengan mengharapkan ridhanya. Jadi kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Maka sebagai hasilnya fa'amanat ta'ifatu min Bani Israel. Maka iman sekelompok Bani Israel yang mau menjadi ansarullah. Wa kafarat ta'ifah, dan sekelompok lain kafir dan ingkar karena mereka meninggalkan agama Allah, berpecah belah dalam agama Allah. Kemudian fa'amanat ta'ifatu min Bani Israel wa kafarat ta'ifah fa'ayyatna alladzina amanu ala aduwihim fa asbahu dhahirin. Maka kami pada akhirnya mendukung, menopang, menolong orang-orang yang beriman di hadapan musuh-musuh mereka, fa asbahu dhahirin. Akhirnya mereka semua menjadi orang-orang yang terkemuka sebagai pemenang dengan kebenaran agama yang mereka perjuangkan. Ini yang harusnya kita lakukan. Jangan yang dikumandangkan nama-nama yang kita buat sendiri tanpa izin Allah. Dan nama yang Allah ridhai adalah Islam. Dan pekerjaan yang paling indah menjadi ansar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Tapi sayang Quran tidak dibaca. Dihafal, dibaca dengan suara indah. Pada saat sholat tarawih berkumandang di Mekah, di Madinah. Tapi tidak diresapi dan dihayati. Malah mereka lebih cenderung sibuk dengan riwayat dan perkataan fulan dan fulan daripada qaulullah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan surah ini menjadi motivasi untuk membangkitkan betul-betul gairah semangat kita dalam berjuang di jalan Allah, bukan untuk kelompok maupun golongan. Semoga para pejuang di Iran, Allah ikhlaskan niat mereka, hingga Allah turun tangan memberikan bantuan mereka untuk menghancurkan berhala-berhala Amerika maupun Zionis di atas muka bumi. Wallahu a'lam. Amin. Ustaz Hamzah menambahkan? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya 'ulama. Nakhdha bil khair wa nukfa kulla shar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.